Assalamu alaikum and good morning to everyone. I am Dr. Roshan Taranum Yusha, intern doctor, CVMCV Dental Unit. I would like to express my heartfelt gratitude and warm welcome to our honorable chairperson sir, principal sir, director sir, vice principal sir, and all of my respected teachers and beloved colleagues for active participation in today's scientific seminar. Today's topic is basic concept of clinical dentistry. Today's honorable chairperson is our respected teacher, Dr. Khaled Muhammad Islam, Associate Professor, Department of Prosthodontics and Unit Head of Dental Department. Our today's speaker is our respected teacher, Dr. Farzana Anar Ma'am, Assistant Professor of Conservative Dentistry and Endodontics. Now, I would like to call upon Dr. Farzana Anar Ma'am to perform her presentation. Please come, Dr. Okay, no problem. Anyway, excellent. Assalamu alaikum. Good morning and welcome all of you for today's clinical meeting, which is arranged our dental unit of CVMCV. And our topic is basic concepts of clinical dentistry. And today's speaker is Dr. Farzana Anar. Dr. Farzana Anar, she is an endodontist, and she passed his BDS degree from Chittagong Medical College Dental Unit at 2008. After that, she achieved FCPS from BCPS in 2018. From 2019, she is working in this institute. Basically, she is so focused on her subject. You know that there are several disciplines in our dentistry. One of them is endodontics and conservative dentistry. So I think that these topics that has been selected for today, basic concepts of clinical dentistry, it's not only just described for her subject, also described for another subject also. So now I would like to introduce Dr. Farzana Anar, and I want to come here to take the mic and conduct the rest of the session. Please, Dr. Farzana Anar, come to us. Get a good teeth alignment, obtain an efficient chewing function, achieve a good aesthetic of the smile, and improve the health of the teeth and periodontia. Dr. Sultana Razia Khanum, working here as an orthodontist. Orthodontic appliance. Orthodontic treatment uses appliance to correct the position of the teeth. The two main types are fixed braces and removable braces. Fixed braces are non-removable braces made up of brackets that are glued to each tooth and linked with wires. Removable braces usually plastic plates that cover the roof or floor of the mouth and clip on the sub-tooth. Treatment of spacing. General spacing usually done by fixed braces. And treatment of crown done by removable or fixed braces. Proclination. In case of mild proclination, uses removable appliance like labial bow, and in case of severe proclination, done by fixed braces. And another subject is pediatric dentistry or pedodontics.
Pediatric dentistry is a branch of dentistry that is concerned with preventive and therapeutic oral health care for children from birth to adolescence. It includes training the child to accept dentistry, restoring and maintaining the primary, mixed and permanent dentitions, applying preventive measures for dental caries and periodontal diseases. Now, oral and maxillofacial surgery. Oral and maxillofacial surgery specialize in treating many diseases, injuries and defects in the head, neck, face, jaws and the hard and soft tissues of the oral and maxillofacial region. Our oral and maxillofacial surgeon is Dr. Mukhlisur Rahman Bonit. Tooth extraction. Tooth extraction is the most common and vital role plays in oral and maxillofacial department. All kinds of tooth extraction, simple, complex, including impacted third molar tooth are included there. Treatment of fracture, maxilla, mandible, temporomandibular joint fracture. Treatment of cyst, tumor. Ameloblastoma is the most common benign tumor and most common malignant tumor in our oral cavity is squamous cell carcinoma. And treatment of many oral manifestations of systemic disease. Thrombocytopenic purpura, erythroplakia, and some pre-cancerous lesion like oral leukoplakia, lichen planus, fungal infection, candidiasis, and treatment of temporomandibular joint disorder, cleft lip and cleft palate. Treatment of cleft lip and cleft palate need multidisciplinary approach. Oral and maxillofacial surgeon perform initial surgery to close the cleft. Then our prosthodontist made prosthetic device for maintaining the growth, replacement of the missing tooth and concern aesthetic. Now, conservative dentistry and endodontics. Conservative dentistry and endodontics are specialized branches of dentistry focused on preserving natural teeth structure rather than remove it. Focuses on minimal invasive procedures to treat decay and restore teeth, while endodontic specially addresses diseases of the dental pulp and surrounding tissues. Dr. Farzan Anar is an endodontist and working here as an endodontist since 2018. Treatment of dental caries. Treatment of dental caries usually done by restoration, and other treatment options are pulp capping, pulpotomy, direct pulp capping, indirect pulp capping, cervical pulpotomy, complete pulpotomy, and so on. And treatment of scaling, polishing, root planning, gingivectomy, excess gum forms pocket, etc. Treatment of root canal. Treatment of root canal is the most popular and widely accepted. Nowadays, root canal is gained access in our dentistry in many more steps. It advanced root canal. Root canal in many cases such as irreversible pulpitis, periapical periodontitis, periapical abscess, pulpal necrosis, periapical granuloma, many cases done by root canal therapy. Now, I would like to show a short video on cosmetic restoration. Every corner of CPMCB is very beautiful, but the arrival of rain season makes our workplace magical.
by composite materials. Treatment of discoloration by walking bliss technique. Traumatic injury. This missed incisional eggs is replaced by lighter composite material. Treatment of midline diastema. Here is some endo cases, access cavity for root canal therapy. And this is a colas image of obturation of root canal therapy. Thank you, audience. Thank you for watching. Okay, now time to conclude. Dentistry is an essential field of medicine that is much more than just typical toothaches. It extends to specialized branches like orthodontics, prosthodontics, periodontics, oral surgery and endodontics. These branches not only affect the teeth health of patients but also overall well-being, function and confidence. In short, I want to remind, orthodontics deals with normal occlusion and aesthetic. Prosthodontics deals with restoring the missing tooth, and periodontics all about children's teeth, and oral and maxillofacial surgery remove all pathological condition, and conservative dentistry and endodontics its main aim and motto to conserve the sound tooth structure and maintain the function of the tooth in its socket. All these branches play a vital role in diagnosing, preventing and treating a wide range of oral health issues. To provide our patients with the best possible treatment or refer to another specialist, it is very essential to know the major branches of dentistry. So now, dear audience, please choose or select your specialized dentist and smile. Smile, you still have teeth. Thank you, audience. Thank you for patience here. Thank you, Dr. Fardana. Thank you for your nice presentation. Especially, he has briefed all of the topics of our dental science. And now discussion is open for everyone, and I think that it should go on for next 5 minutes, more like that. যে কোনো কোশ্চেন আপনাদের কারোর জানার বিষয়, বিশেষ করে পিছনে যারা আমার মনে হয় যারা ইন্টার্ন যারা আছে আর কি, আমি মনে করি যে তাদেরও কিছু যদি আস্ক করা থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। মানে দাঁত এবং ওরাল টিস্যুকে ভালো রাখার জন্য অ্যাডভাইসটা কি?
আমার মনে হয় এই অ্যাডভাইসটা সবাই জানে। আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ব্রাশ ইউর টিথ, তাই তো? দুবার করে ব্রাশ করতে হবে, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি যেটা একটু বয়স হলে বলে থাকি যে কুসুম গরম পানির মাঝে লবণ দিয়ে কুলি করাটা। অনেক সময় অনেক ময়লা দেখা যায় যে ব্রাশে আসলে আসে না, এবং হচ্ছে তখন ডেন্টাল ফ্লস ইউজ করতে হয়, এবং কুসুম লবণ গরম পানি দিয়ে কুলি করলে কিন্তু ওরাল হাইজিনটাও ভালো থাকে। আসলে এইটুকুই আমি মনে করি যে বলে না যে মিষ্টি খেলে এটা হয়েছে, আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো আসলে খুব বেশি একটা ভ্যালু রাখে না। যাদের ক্যারিজ হবে ম্যাক্সিমাম টাইমে ওদের মানে ক্যারিজ প্রন টুথই থাকে। তো আপনি যদি ওভাবে করে সবসময় মেনটেন করেন আর আপনি রেগুলার যদি চেক আপ করেন, আপনার ছোট্ট একটা মানে একটা ব্ল্যাক স্পট দেখা যাচ্ছে, আপনি ডেন্টিস্টের কাছে গেলেন, হ্যাঁ, তখন কিন্তু আপনার টুথটাকে মানে পুরো ভালো রাখাই কিন্তু সম্ভব। কিন্তু আমরা হয় কি যে ব্যথা না হলে আমরা ডেন্টিস্টের কাছে যেতে চাই না, এটা হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা। যার জন্য তখন ওই ছোট্ট একটা পিটেল ফিশার ক্যারিজ থেকে ওটা আস্তে 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 ডিকে হতে 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 একটা সময় দেখা যায় যে টুথটাকে আর রাখাই যায় না। থ্যাংক ইউ ফারজান। যে আমরা জানতাম ফার্স্টে নাকি মুক্তা জ্বরে, আমরা দেখলাম ফারজানের হাত থেকে বৃষ্টি মুক্ত হয়ে চলতেছে। যাই হোক, আমার কোশ্চেন হলো যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম অফ ম্যাল ইরাপশন অফ দ্য লাস্ট মোলার or horizontal eruption of the last molar? What is the consequence? Actually, sir, it is not in my discipline. স্যার, বিষয়টা আমি একটু ক্লিয়ার করি। আপনি প্রথম যে প্রশ্নটা করেছেন যে থার্ড মোলার যেটা আমাদের ইরাপশন হয়, তার আসলে এটা ইনডিসিপ্লিন। কারণ সবগুলি দাঁত যেটা হয় যে তার ন্যাচারাল যে অক্লুশাল যে লেভেলটা থাকে সেইভাবে দাঁতগুলি কিন্তু ইরাপ্ট হয়। আর এটা হওয়ার মেইন রিজনটা হচ্ছে স্পেস যদি না থাকে তখন কিন্তু সেটা হয় না। চোয়াল যদি আমাদের বড় না হয়, আমাদের দাঁতের কন্টেন্ট আমরা জানি 32টা থাকে, চোয়াল বড় না কিন্তু দাঁত কিন্তু তার সাইজ বড়, পিছনের দাঁতটাই আটকে যাবে। আর একটা জিনিস স্যার এটা খুব সত্য, সেটা হচ্ছে যে ম্যান্ডিবলের যেখানে হচ্ছে গ্রোথ ফ্যাক্টর যেটা থাকে সেটা থাকে অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল। এই অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল আর হচ্ছে কন্ডেলার হেড যেটা থাকে। এখন যেটা দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে 15, 16, 20-এর মধ্যে যখন একজন প্রবেশ করছে তখনই কিন্তু দেখা যায় তার গ্রোথ যদি তার কোনো কারণে সিজেশন হয়, ওখানে কিন্তু তার দাঁতের সিজেশনটা কিন্তু হবে না, ওই কন্টেন্ট কিন্তু বড় থাকবে। আর আপনি আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে ইদানিং আমরা যেটা খেয়াল করছি যে এই যে আটকেল দাঁত যেটা হচ্ছে স্যার, এটা হওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের কিছু প্যারাফাংশনাল হ্যাবিটও কিছুটা দায়ী। আমরা অনেকেই জানি আমরা থাম্ব সাকিং করছি, আমরা নেল ব্যাটিং করছি, এগুলিতে যেটা হয় যেটা আমরা অলরেডি বলেছি সেখানে জয় কিন্তু একটা চেঞ্জ আসে, জয়ের চেঞ্জ আসে, দেখা যায় ম্যাক্সিলারটা সামনে চলে আসে। তখন যেটা হয় যে অ্যাকচুয়াল যতটুকু জতে আমাদের টুথের কন্টেন্টে যেটা হয় সেখানে ওইখানে কিন্তু আর ওই কোরিলেশন নিতে পারে না। তখন শুধুমাত্র আমাদের আটকেল দাঁতটা আটকে যায় শুধু তা না স্যার, ক্রাউডিংটা হয়। আপনি খেয়াল করে দেখবেন সামনে চোয়ালটা চলে আসছে, পিছনের দাঁতগুলি কিন্তু রোটেট হয়ে যাচ্ছে, আনশেপ হয়ে যাচ্ছে, দাঁতের কন্টেন্টের পরিমাণটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো আসলে ওরকম কোনো রিজন নাই যে দাঁতটা কেন এরকম আটকে যায়, কিন্তু আমরা প্রত্যেকবারই দেখি স্পেস যদি কম থাকে তাহলে কিছু করার থাকে না। আমি একটু অ্যাড করি, এখানে কিন্তু টাইমলি শেডিং অফ দ্য ডিসিডিউস টিথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, বাচ্চার কোন দাঁতটা কখন পড়বে এটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের উচিত ডেন্টিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী ওই দাঁতগুলো ফেলা। আপনি যখন পিছনের দাঁতটাকে আগে ফেলে দিবেন তখন কিন্তু এই ধরনের ক্রাউডিং ডেভেলপ হবে এবং ওর জটা কিন্তু প্রপারলি কিন্তু ডেভেলপড হবে না এবং ওই ক্ষেত্রে কিন্তু ইমপ্যাক্টেড হওয়ার চান্স থাকে। স্যার আরেকটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করি স্যার, আজকে যেহেতু আমাদের অ্যাডভান্স ডেন্টিস্ট্রি নিয়ে কথাটা বলা হয়েছে, অ্যাডভান্স ডেন্টিস্ট্রিতে আপনারা 5টা ব্রাঞ্চ সম্পর্কে কিন্তু জেনেছেন, 5টা ব্রাঞ্চ কিন্তু 5টা সাবজেক্ট টোটালি ডিফারেন্ট। বাট এখন অ্যাডভান্স ডেন্টিস্ট্রিতে কি হচ্ছে, এখন যেটা হচ্ছে পিআরএফ থেরাপি চলে আসছে। আমাদের আগে যেটা দেখা যেত যে একটা দাঁত ফেলে দেওয়ার পরে তার হিলিং এর জন্য নর্মালি আমাদের 7 থেকে আমাদের মানে যেটা প্রাইমারি হিলিং 7 ডেজ, সেকেন্ডারি হিলিং এ আমরা 21 দিন সময় আমরা নিয়ে নিচ্ছি। বাট এখন আমরা কিন্তু পিআরএফ টেকনিকে অল্প কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু আমরা হিলিংটা করিয়ে নিতে পারছি। দ্বিতীয়ত আরেকটা কি আসছে, আমরা ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে পারছি। আপনারা অনেকেই জানেন যে এই ঈদের পরে দেখা গিয়েছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা বিভিন্ন কারণে প্রচুর কিন্তু আপনার মানে দাঁত পড়ে যাচ্ছে, মুখ থেকে দাঁত পড়ে যাচ্ছে। দাঁত পড়ে গেলে আমরা বলি যে সেই দাঁতটা যদি 24 আওয়ার্সের মধ্যে আমাদের কাছে আসতে পারে তবে প্রিজার্ভেশনটা করতে হবে তার নিজের মুখের মধ্যে, সেলাইভার মধ্যে অথবা হচ্ছে মিল্কের মধ্যে।
আর যদি সেটাও না হয় আমরা কিন্তু ট্রান্সপ্লান্টেশনও করি, ইভেন এটা আমরা রিইমপ্লান্টেশনও করি। এমনও হয় যে তার মুখের ভিতরে যদি আমরা কোনো ক্রাউডিং দাঁত দেখি সেটাকে কিন্তু আমরা করে দিই, অথবা আমরা কিন্তু অন্যভাবেও কিন্তু আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করার একটা ব্যবস্থা আমরা রাখতে পারি। আর একটা বিষয় স্যার আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি, যে অ্যাডভান্স ডেন্টিস্ট্রিটা আসছে, যেটা আমাদের মেডিকেল সেক্টরের মধ্যে কিন্তু ইনক্লুডেড। যেমন পিআরএফ যেটা বলেছি সেটা কিন্তু অলরেডি আমরা কিন্তু এখানে যেহেতু আমাদের এটাকে যেটা হচ্ছে যে মানে আমাদের মাঝে মাঝে স্যার আমরা যে মেশিনটা আমরা নিয়ে আসি আর কি উপরে ভুলে গেলাম স্যার, মানে আমাদের প্যাথোলজিস্ট থেকে যে মেশিনটা আনা হয়, আমাদের তো এগুলি খুবই দরকার, কারণ আমাদের তো এইটা স্যার আমাদের পেশেন্টের ওন ব্লাড থেকে আমরা সেটা নিচ্ছি। তো এইটা যেমন একটা দেখা যায় মেডিকেল যখন আমাদের কলেজগুলো থাকে সেখানে আমরা কিন্তু একটা বেনিফিট। আরেকটা জিনিস স্যার খেয়াল করে দেখেন, ইমপ্লান্টের কথাটা কিন্তু আসছে। ডেন্টাল ইমপ্লান্ট আমরা কোনোভাবেই কিন্তু আমরা সিটি স্ক্যান ছাড়া আমরা করতে পারি না, আমরা সিবিসিটি ছাড়া কিন্তু ডেন্টাল ইমপ্লান্ট করতে পারি না। এখানে কিন্তু ডেন্টাল ইমপ্লান্ট করার জন্য স্যার সিটি স্ক্যানের যে ইম্পর্টেন্সটা আছে, সেখানে সিবিসিটি হচ্ছে আমাদের সিম্পল মুখের পার্টটা, কারণ আমরা মেন্ডিবলের উইথ কতটুকু, ইভেন বোনের ডেন্সিটি কতটুকু, নার্ভের পজিশনটা কতটুকু, এটা না জেনে শুধুমাত্র ওপিজি অ্যাক্সেসে আমরা সেটা করতে পারি না। যেটা আমাদের হয় কি, একটা মেডিকেল কলেজে কিন্তু এটা অনেক করে একটা অ্যাসেট থাকে যে আমরা কিন্তু অনেক সহযোগিতাটা পাই। আর একটা জিনিস স্যার একটু বলতেই হয়, পিআরএফটা কি স্যার? প্রোটিন রিচ ফিব্রিন যেটা স্যার, সেটা আমরা ব্লাড থেকেই কিন্তু এটাকে আমরা সেন্ট্রিফিউজ করে আমরা আলাদা করে নিই। এটা আমরা পেশেন্টের ওন ব্লাড থেকে কিন্তু সেটা আমরা কালেক্ট করে নিই। এটা হিলিংটাকে খুব বেশি ত্বরান্বিত করছে, কুইক করছে, আর পেশেন্টের জন্য মানে খুব মানে ইনফেকশন যেটা আমরা বলি যে পোস্ট অপারেটিভ কোনো কমপ্লিকেশনটা তেমন থাকে না, সেটা একটা বিষয়। আর একটা বিষয় স্যার যেটা স্যার এখন এসছেন, আমরা যে জিনিসটা বলি দেখেন, এখন আরো অ্যাডভান্স কি হচ্ছে, সিডেটিভ ডেন্টিস্ট্রি চলে আসছে। সিডেটিভ ডেন্টিস্ট্রি কিন্তু এখন দেখেন আমরা সিডেটিভ মেশিনগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবল, কমার্শিয়াল রিজন থেকে অনেক ম্যানুফ্যাকচারার সিডেটিভ ডেন্টিস্ট্রির জন্য মেশিনগুলি দিয়ে থাকে। আমরা চেম্বারে মেশিনগুলি নিয়ে এসে বাচ্চাদের কাজ করি, কারণ এখানে আমাদের একটা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট যেটা আমরা পেডিয়াট্রিক যেটা বলেছি, সেখানে আমাদের কমন একটা বিষয় হচ্ছে যারা আপনি জানেন যে হ্যান্ডিক্যাপ যে পেশেন্টগুলো আসে, অথবা এই রিসেন্টলি আমাদের এই ইউনিটে কিছু পেশেন্ট আসতেছে যারা হচ্ছে প্রিমেচুর বার্থ হয়েছে, পেশেন্ট কোনো রকম ভাবে চেয়ারে তাকে কাজ করা যাবে না। আমরা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা সিডেটিভ দিয়ে কিন্তু তাকে আমরা কাজগুলো করছি। এখন সিডেটিভ গুলো কিন্তু আমাদের ডেন্টালের জন্য আলাদা করে কিন্তু সেইভাবে ডিভাইস তৈরি করা হয়েছে, সেটা আমাদের প্রোভাইড করা হচ্ছে। এইটাও কিন্তু আমাদের অ্যাডভান্সের মধ্যে চলে আসছে, কারণ আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো হচ্ছে আমাদের যে ডিএসএমএম আছে সেখানে যে তারা অ্যাডভান্সমেন্ট যে কথাটা বলা হয় সেখানে এই কথাটা আসছে। আর একটা কথা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্যার, আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা পরবর্তী কেস আমরা উপস্থাপন করবো, আমরা সরি টু সে ফারদানা পরবর্তী কেস আমরা উপস্থাপন করবো, যেমন আমরা দেখাবো যে যতে যে প্রবলেমগুলি হয় সেই প্রবলেমগুলিতে যখন আপনাদের কাছে পেশেন্ট আসে, যেমন কিছুদিন আগে আমাদের কাছে একটা পেশেন্ট আসছে ক্যানক্রামোরিস। এখন ক্যানক্রামোরিসের পেশেন্ট যখন আসছে তার এই পাশে অলরেডি কিন্তু পাস ডেভেলপ হয়ে আছে। এখন এটার জন্য কিন্তু স্যার যেটা হয়েছে যে পেশেন্টকে যেহেতু মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতে যেখানে আসুক ওষুধ দেওয়া হয়েছে, পেশেন্ট কিন্তু ওষুধটার উপরে ডিপেন্ড করে সে ভাবছে যে আমার এটা খুব মানে সুস্থ হয়ে যাবে। আফটার দেখা গেল যে নাথিং এলস, কারণ পুরো থ্রো অ্যান্ড থ্রো। আমরা পরে যেটা আমরা খেয়াল করে দেখলাম, মানে এই বিষয়টা এরকম যে আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ স্যার, আপনারা আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন যে ডেন্টালে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। আমরা ডেন্টালের প্রবলেমে দেখলাম যে মানে এক্সিলেন্ট, মানে যেটা আসলে এক্সরে করে দেখা গিয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যদি এটা ছোট এক্সরে তো হয় না। স্যার যেহেতু সামনে বসে আছেন কথাটা এই জন্য বলছি, এটা পেরিফেরাল এক্সরেতে বোঝা যাবে না। ওপিজি করে আমরা বাইরে থেকে ওপিজি করে নিয়ে আসতে যেটা দেখলাম যে ইনফেকশন সোর্সটা কিন্তু ওখান থেকে আসছে। আমরা জাস্ট তার লেফট 7 লোয়ার লেফট 7 রিমুভ করে দিলাম, মিরাকল হ্যাপেন্স। আমাদের স্টুডেন্টরা দেখলো 2 দিনের মধ্যেই এভরিথিং গন, সবকিছু চলে গেল। তো এইটাও যেটা হচ্ছে যে একটা অ্যাডভান্স ডেন্টিস্ট্রির মধ্যে আসছে, যেটা আমাদের কোলাবোরেশনের মাধ্যমে হয়। আর আরেকটা বিষয় স্যার আমাদের যেটা আমরা একটু কাইন্ডলি একটু বলি, সেটা হচ্ছে স্যার রিহ্যাবিলিটেশন একটা কথা বলা হয়। রিহ্যাবিলিটেশন যেমন ম্যাডাম আজকে যে কথাটা বলেছেন, ডক্টর ফারজানা ম্যাডাম যেটা বলেছেন যে আমার প্রস্থেটিক পার্টে হচ্ছে কি আমরা হচ্ছে দাঁত রিপ্লেস করছি, ডেফিনেটলি রিপ্লেস করছি। রিপ্লেস করার পর আমি কি করছি? রিহ্যাবিলিটেট। কারণ পেশেন্টকে তো রিপ্লেস করার পরে পেশেন্ট তো 1 বছর 2 বছর 3 বছর আমরা জ রিপ্লেস করতেছি। যেমন আপনাদের কাছে আমরা আর্ট করি, যদি এরকম কিছু থাকে তালু কাটা, মারি কাটা, এগুলো কিন্তু আমরা রিপ্লেস করছি। আপনি বলতে পারেন আমরা কি দিয়ে রিপ্লেস করছি? দেখেন আমরা সিলিকন দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবো না, কারণ স্যার সিলিকন দিয়ে যদি একটা রিপ্লেসমেন্টে চলে যায় তাহলে এটা হিউজ একটা কস্টিং এ চলে যাবে। আমরা কি দিয়ে যাচ্ছি? অ্যাক্রাইলিক দিয়ে যাচ্ছি, অ্যাক্রাইলিক ম্যাটেরিয়াল।
ইভেন আমি ডিজার্ভ করি, যেহেতু আজকে কথাটা এখানে ওপেন ডিসকাশন, যে আমরা এটা ডিজার্ভ করি যে আমাদের এরকম কোনো পেশেন্ট আসলে আমরা যেন এই পেশেন্টটাকে আমরা সার্ভিস দিতে পারি। বাট ইটস ট্রু যে এই সার্ভিসগুলি দেওয়ার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে পেশেন্টের যে অ্যাওয়ারনেস বা তাকে যে জানানো, সেটাও একটা অনেক বড় একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অ্যাডভান্স ডেন্টিস্ট্রিতে কিন্তু এগুলো অনেক ঢুকে গেছে। আর একটা জিনিস স্যার, এটা বলতেই হয়, যত প্রবলেম হয়, আপনারা যত ধরনের চুইং এর প্রবলেম পান, আপনাদের জয়েন্টের প্রবলেম হয়, জয়েন্টের প্রবলেম হলে সবাই কিন্তু এটা, যেমন এখানে বলা হচ্ছিল যে জয়েন্টের সার্জারিতে চলে যায়, স্যার জয়েন্টের সার্জারিতে আমাদের যাইতেই হয় না, অক্লুশন স্ক্রিন করতে একটা কথা থাকে। ইভেন আপনাদের অনেকে দেখেন নাইট গ্রাইন্ডিং কিছু থাকে, যাদের দেখা যায় যে দাঁতে যেটা ফ্রিকশন হয়, আপনারা মাউথ গার্ড করছেন, তারপর হচ্ছে জয়েন্টের সমস্যা, অক্লুশন স্ক্রিন করছেন। এইগুলি কিন্তু সব অ্যাডভান্স ডেন্টিস্ট্রির মধ্যে এসেছে এবং এইগুলি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এগুলি এখন করা যায়, কারণ এগুলি করার জন্য যে ম্যাটেরিয়ালগুলি দরকার অ্যাভেলেবল ইন আওয়ার অনেক বছর আগে সাংবাদিক সংবাদ পাঠিয়ে আমি ছিলাম স্যার, আমাদের ছিলাম, আমি দেখেছি, সত্যি কথা বলতে আমার আমার নিজের বেলায় আমার দাঁত উঠালো, আমি খুব চিন্তায় ছিলাম যে আসলে লুকা দিয়ে করে আমার হাতে যদি লুকা লাগে আমার কি হয়, আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। খুব ব্যাপার আমি বলছিলাম যে লুকা ছাড়া কোনো জিয়ে দিয়ে বা কোনো আনার্সিদের সাথে এক্সট্রাকশন করার কোনো ব্যবস্থা বা কোনো আমি মাতৃসা যে কথাটা বলেছি স্যার, যে আমাদের এমনও হচ্ছে যে এই যে স্যার যেমন প্রথম কথা বলছেন উইজডম টুথ,